बेतार। सुना कि तुम्हें ऊंची आवाज पसंद नहीं। चलो तुम्हारे लिए धीरे बात करते हैं। तुम बस अपने सारे काले धंधे और जितनी हत्याएं तुमने की है उसे कबूल कर लो। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो, लेकिन ये स्पेशल ऑफर बस आज के लिए वैलिड है। तो बोलना शुरू करो। तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना। चलो तुमको 3 चॉइस देते हैं कि क्या करना है। ए, गिलास से नाखून खींचे। बी, नंगा करके बर्फ की सिल्ली पे लिटाएं। या फिर सी, उल्टा लटका के झोला में चूहा भर के तुम्हारी मुंडी पे बांध देते। बोलो, आओ बोलते काहे नहीं? आप सूंघे का? सर हम इंट्रोगेशन कर ही रहे थे कि अचानक वेदा हमको धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। उसे रोकने के लिए हम हवाई फायर करने गए, लेकिन गलती से वेदा की कनपट्टी उड़ गई सर। बस यही कहना है हमें कमिश्नर साहब से जाके, और हमारा पुलिस पलक पक्का। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन एक बात तो है, पुलिस स्टेशन में खुद आके सरेंडर किया है। क्या लोमड़ी दिमाग है। क्रिमिनल दिमाग है सर। और सवाल ये नहीं कि इसने पुलिस स्टेशन आके सरेंडर क्यों किया। असली सवाल तो यह है कि अगर अंडरग्राउंड होकर ये सेफ था तो बाहर ही क्यों आया। एक कहानी सुनाए सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहिए। अतिथि देवो भव। अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर। पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया। ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदा ये लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते ही यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ये है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है। आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे की वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। पर यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का। ये कोई मामूली चूहा नहीं है। 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है। 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे। अब्बास अली का ऑपरेशन था, लेकिन सही में तीनों का। पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन की इस तरफ सही है और लाइन की उस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम
हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर काहे आया? आपको एक कहानी सुनाने आए हैं सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पप्पू, ये जगह है। वे शर्माओ मत। हाँ सर, जाइए, हम अपना काम कर दिए, अब आप संभाल लेना बस। वो लोग अगर अंदर ना मिले ना तो फिर देख लियो तू। अरे काहे टेंशन ले रहे हैं सर, हम बता रहे हैं ना, सब अंदर हैं। पप्पू ये रखो, धूप में बंद करना 1-2 हफ्ते। ठीक है सर। सर इस पप्पू भरोसा करके अंदर जाना ठीक होगा? पता नहीं अंदर कितने लोग हैं, बैकअप का वेट कर ले। वेटिंग की आदत नहीं डालनी चाहिए लाइफ में। ये टाइम है तुम लोगों के आने का। सॉरी सर, वो किसी कॉलेज के बवाल में फंस गए थे। ये इनको कटलेट कौन है? नई पोस्टिंग है सर, एकदम फ्रेश। यस सर, माय नेम इज दीपक। यूपी पुलिस एसटीएफ में आपका स्वागत है दीपक जी। थैंक यू सर। शादी हुई आपकी? नो सर। गर्लफ्रेंड? नो सर। नहीं प्रभाकर सर, इनकी लाइफ वीरान है और आप ध्यान नहीं दे रहे अपने टीम मेंबर्स का। इनको हमारा तरीका जमेगा नहीं। क्यों? सेहत से कमजोर लग रहे हैं दीपक जी। दीपक जी कुछ तो एक्सपीरियंस है आपको कि वो भी। नो सर, चांस ही नहीं मिला कभी। आज जिंदा बचोगे तो जरूर मिलेगा दीपक जी। सबसे पीछे जाइए। यस सर। दोनों भाई एक साथ लेट? माफ करना जनाब, वो जमीन की लोन का कुछ मामला था। सर डैडी का एक पुराना लोन था, तो बस आज उसका फुल एंड फाइनल कराए हैं सर। वाह, बेटे हो तो ऐसे। यशवंत, इस बार बैटिंग में कितना आ रहे? सब कुछ सर, लेकिन अगले मैच में जैकपॉट पक्का। क्या बात। लोकल थाना इन्फॉर्म किया? कल कर दिया था। अंसारी, तोंद अंदर कीजिए, वरना एंट्री में पहले आपकी तोंद फिर आप दिखाई देंगी। रेडी? पहले आप। मर जाते दीपक जी। सॉरी सर। प्रभाकर जी, सर सर प्लीज, हम सरेंडर करते हैं। तो पहले ही कर देते। इतना घुमा के जब आगे रास्ता नहीं बचा तो सरेंडर। टेंशन में दिमाग काम नहीं किया सर। वेदा कहाँ है? सर माँ कसम, हम बोल रहे हैं, हमें नहीं पता है। वेदा कहाँ है? सर मारिए मत, मारिए मत। आप जो बोलोगे हम देंगे। जैसे कि? पैसा सर, आप जितना बोलोगे उतना। पैसा बहुत ओवररेटेड चीज है मुन्नी। जिंदगी बदल तो सकती है, खरीद नहीं सकती है। कोई चुटकुला आता है तो सुनाओ।
हैं? कुछ चुटकुला आता है? हाँ याद आया सर। सर 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 6। कैसे? गलती से। मजा नहीं आया। एक तो और सुनाते हैं सर। एक हाथी और एक चींटी। चिड़ीमान मत बनो, 2 लोग जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है सर। जी जनाब। अब्बास, साले गोली मारते हुए तुम रुके क्यों? আমি হচ্ছি ভালোবাসার সাংবাদিক। চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিডি সাব্বির 011। আজকে আপুকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি। পঞ্চগড়ের ছেলেরা অনেক সুন্দর, মেয়েরা কি? মেয়েরা রূপে রূপবতী, গুণে গুণবতী। আমি প্রশ্ন করছি, ছেলেরা সুন্দর, মেয়েরা কি? বললাম তো, রূপে রূপবতী, গুণে গুণবতী। সেটা যার রূপ গুণ। মেয়েরা হলো মেকআপে সুন্দরী। তো আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো অডিয়েন্স। আমাদের হিমালয় পার্কে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মেলায় আবারও চলে আসছে ভাই ফ্রিল্যান্সার রুবেল ভাই। তো রুবেল ভাই আমাদের অতিথি, অবশ্যই জানেন তো আপ্যায়ন করতেই হবে। হ্যাঁ, মেন অ্যাডমিনটা আমি, তো অবশ্যই ভাইকে আপ্যায়নের জন্য নিয়ে যাবো ভিতরে। তো ভাই ভিতরে চলেন। আর ভাইয়ের লগে অনেকজন এমএস মুন্না ভাই আছে, মারুফ হোসেন আমার বাম পাশে, এমএস মুন্না ভাই আছে, পাশে মারুফ হোসেন, এমডি শাহিন কাদির সানি আর হালিম হোসেন। অবশ্যই 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 সম্পূর্ণ ভিডিওটা পাশে থাকবেন এবং অতিথি আপ্যায়ন এবং কি আমাদের প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করি। ফেসবুকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে আসছি। ফেসবুকে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে থাকে, ট্রাভেল নিয়ে থাকে, ফুড নিয়ে থাকে, কৃষি নিয়ে থাকে, মোটামুটি সব ধরনেরই কন্টেন্ট করা হয়। নাম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার। তো আমার মুখে আছে বড় বড় মোচ, আমি অল টাইম নিয়ে থাকি পোস্ট। আমার মুখে নেই কোনো দাড়ি, ঠাকুরগাঁ জেলার সদরে আমার বাড়ি। আমার পরিচয় হচ্ছে এটাই। আর আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে বিডি সাব্বির 011। অবশ্যই পাশে থাকবেন। এবং কি আপুর পেজের নাম হচ্ছে অন্তরা দত্ত। তো অবশ্যই আপুর পেজে অবশ্যই সাপোর্ট করে আসবেন। আর ইনশাল্লাহ আমি তো আসছি আপনাদের জন্য। আসলে অনেকেই আমার পরিচয় জানতে চায়, আমার পরিচয়টা দেই। মেয়েদের সৌন্দর্য চুলে আমি পঞ্চগড়ের ছেলে, পঞ্চগড়ের জগদলে আমার বাসা। এখানে আমার অনামিকা, অন্তরা দত্ত অনামিকা। আপু রয়েছে। আপু আপনার পরিচয়টা একটু দেন, অনেকেই জানতে চায়। আমার নাম অন্তরা দত্ত অনামিকা, আমার বাসা পঞ্চগড় সদরে। আমি এখানকারই মেয়ে, জন্মগত এবং বিবাহ সূত্রেও আমি এখানকার। মিলন মেলায় ভাইদের সাথে দেখা, খুব ভালো লাগতেছে। আপনারাও একটু পরিচয়টা দিতেন। আমার নাম তুলসী বণিক, আমি ঠাকুরগাঁর মেয়ে, পঞ্চগড়ে বিয়ে হয়েছে। এটা আমার বৌমা, আমার একমাত্র শাশুড়ি। একমাত্র বৌমা, এখনো আছে 3টা আছে। আপনার পরিচয়টা কি? স্বপ্না জাহান লুবনা, তেতুলিয়া থেকে আসছি। আমার বাবার বাড়ি পঞ্চগড়। আমি হচ্ছে পঞ্চগড়ের বউ, আমার বাবার বাড়ি বদেশ্বরী মন্দিরে। এখানকারই মানে আমি বউ। তা আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। আমার ভিডিও নিশ্চয়ই আপনারা দেখেন। যদি দেখেন, চৈতালি বৌদি নামে আমার পেজের নাম। একটু দেখিয়েন, আমার বাসায় যায় ঘুরে আসিয়েন। সার্বজনীন বৌদি কিন্তু নেই। আসসালামু আলাইকুম, আমি এমডি আবু হাসান। আমি মূলত প্রাকৃতিক সিনারি ছবি এবং ভিডিও করে থাকি। আমার বাসা তেতুলিয়া বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিম পাশে, মিঠাপুকুর, পঞ্চগড় সদরে। আপনারা সবাই আমাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাপোর্ট করবেন। এমডি আবু হাসান। আসসালামু আলাইকুম, আমার একটা আইডি আছে ডিএক্স জুয়েল নামে। আমার বাসা পঞ্চগড় সদর ইউনিয়ন, ব্যারিস্টার বাজারে আমার বাসা। আমি একজন ছোট কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। কম বেশি আমরা সবার পরিচয় জানলাম। তো সম্পূর্ণ মেলাটা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাই। এবং কি মেলাটাতে সবাই দেখতেছেন, সবাই গাছের নিচে বসে আছে। কারণ বাইরে যে এত রোদ, আমরা এটা বুঝতে পারি না এত রোদ হবে। আর আমরা অল্প খরচে স্বল্প আয়োজন করছি। অনেকে কীরকম নিচে জানি না। তো ভাইয়া আমাদের অ্যামাউন্টটা ছিল কম,
কম খরচে আমরা কম কিছু আয়োজন করছি, তারপর যথেষ্ট করছি, যেটুকু পারছি সেটুকু করছি। আর এখানে আমাদের জজ যারা গিফট দিব, যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবো তাদের হাতে গিফট তুলে দেওয়ার জন্য জজরা রয়েছে, হাই দিতেছে। তো সম্পূর্ণ মেলাটা আপনাদের মাঝে তুলে ধরতেছি। অনেকেই রয়েছে এখানে, বড় বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছে, ছোট ছোট কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছে, সবাই রয়েছে। তো সবাই অনেক পরিশ্রম করে ভিডিও করে, আর সবার ভিডিওগুলো মোটামুটি যা হোক আলহামদুলিল্লাহ ভালোই লাগে। আর আমরা যতটুকু পেরেছি অতটুকু চেষ্টা করে আয়োজনটাকে সফল করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবার মনে জায়গা নিতে পারিনি। কারো মনে জায়গা নিতে পেরেছি, কারো মনে জায়গা নিতে পারিনি, কারণ সবারই তো চাওয়া পাওয়া ছিল অন্যরকম। সবার চাওয়া পাওয়া তো পূরণ করার সামর্থ্য ছিল না। তো এই ভাইকে তো সবাই চিনেন, জানেন, অনেক বড় গায়ক। আর আমরা আমাদের এখানে অনেক শিল্পীরাও আসছে, গান গাইছে। তো আপনারা অনেকেই আমাদের কন্টেন্ট মিলন মেলার আয়োজনটা দেখছেন। এটা একটা সম্পূর্ণ ব্লগ আমি তুলে ধরছি। তো ওখানকার কেউ ব্লগ করে নাই, তো ব্লগটা আমি তুলে ধরলাম। আর অনেক ভাই হয়েছে, যে ভাই রয়েছে, বড় বড় ভাই রয়েছে, এরা আসলেই ভালো ভিডিও তৈরি করে, ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, অনেক বড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মেলাটা এখন আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব, যতটুকু পারবো আপনাকে ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। অনেকে গিয়েছে, অনেকে যায়নি, তাদের জন্য আমার এই ব্লগটি, সবাই দেখবেন। তো এখানে আমরা বড় করে প্যান্ডেল সাজাইছি, কিন্তু প্রচুর রোদের জন্য এখানে মানুষ একটাও বসেনি। সাইডে গাছ আছে, গাছের নিচে বসছে সবাই। তো বিকাল টাইমে কিন্তু অনেক সবাই আসে এখানে বসছে, এখানে অনেক ভিড় হয়েছিল বিকাল টাইমে, অনেক গান বাজনা মাছ মাছতে হয়েছিল। তো যাই হোক, এখানে বড় বড় ভাই ব্রাদার রয়েছে। এই যে সম্পূর্ণ মেলাটা দেখেন, পুরা হিমালয় পার্কের ভিতরে সবাই ব্যস্ততার উপরেই দৌড়াইতেছে। আর আমাদের অ্যাডমিন যারা আছে প্রচুর ব্যস্ত ছিল। এই যে ভাইও আমাদের অ্যাডমিন, তো প্রচুর ব্যস্ত। এই যে এই ভাই আমাদের অ্যাডমিন। আমরা পঞ্চগড় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মিলন মেলায় আসছি, অনেক এনজয় করতেছি, অনেক উপভোগ করতেছি। ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে আরেকজন অ্যাডমিনের সাথে পরিচয় করাই দিব। এই যে আমাদের আদেশ বর্মন ভাই, তো সবাই চিনেন, পঞ্চগড়ের অনেক ফেমাস ব্যক্তি। তো শুনি কি বলে। আসলে এখানে এসে অনেক ভালো লাগতেছে, যেহেতু আয়োজনটা আমাদের নিজেদেরই। তো এখনো লোক সংখ্যা অনেকেই আসতে পারেনি, অনেক দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতেছে। সবাই চলে আসবে সময় মতো, আরো ঘন্টাখানিক লাগবে হয়তো বা, এই কারণে লোকজন খুবই ভালো লাগতেছে। আসলে এই পঞ্চগড়ের প্রথম এরকম বড় কোনো আয়োজন করা হইলো আর কি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ ভাইয়া। আজকের এই আয়োজক কমিটিকে। তো এখানেই হচ্ছে আমাদের 1 থেকে 10 পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এবং কি 3 জন স্পেশাল পুরস্কার পাবে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড। এই পুরস্কারগুলো এখানে রাখা হচ্ছে, সেগুলো আমরা আপনাদের মাঝে তুলে ধরতেছি, এবং কি যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। পাশেই মনে করেন যে অনামিকা আপু অ্যান্ড রত্না আপু, এরা সবাই ছিল, দুলাল ভাই ছিল। তো পাশেই রয়েছে, তো একে চিনেন সবাই, শাওন। তো ফেসটা অবশ্যই চিনতে পারবেন। তো একটা মেয়েকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছে, দেখেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো আমার একটা অডিয়েন্স, মানে সরি, এটা ক্যান্সেল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আমি আবার চলে আসলাম আরেকজন আপুর কাছে। তো ওনার একটু পরিচয় সাক্ষাৎকার অবশ্যই নিব, এবং কি আপনাদেরকে জানাবো ওনার পেজের নাম কি, এবং কি আপুর পরিচয় আপুর মুখ থেকে শুনতে না পারায় আমি ব্যর্থ, কারণ আমার গেম বেলের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল। এবং কি আপুর পরিচয় আমি আমার মুখ থেকে আপনাদেরকে বলবো, আপু কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কিনা জানি না, তবে একজন বড় ধরনের টিকটকার। ওনার পেজে অনেক ভিউ হয়, একটা ভিডিওর মধ্যে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আমার। ওনার পেজ যখন আমি দেখি, একটা ভিউ 1 মিলিয়ন, 2 মিলিয়ন, 3 মিলিয়ন, মাথায় নষ্ট আমার। এত বড় সেলিব্রিটি আমাদের এখানে আসছে, মাথা নষ্ট। এই শাওন, আমার তো দিদির সাথে শাওন, এই চলে আসলাম তোমার কাছে। হ্যাঁ, আসছে, ভালো হইছে, ভালো লাগতেছে। বলো কি বলতো, কি খবর তোমার, এবং কি তোমার পরিচয়টা একটু আমার অডিয়েন্সের কাছে দিবা। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ আমি তো অনেক ভালো আছি। ভালো থাকার জন্য আবার আজকে আসছি আমাদের মিলন মেলায়।
আর আমার পরিচয়, আমার নাম হচ্ছে, আইডির নাম হচ্ছে ফারমান হোসেন শাহুল আছে। আর আমাকে সবাই চিনে, বাসা পঞ্চগড় জেলায়, মেন সদর। আর আমার সাথে আছে দিদি রিয়া বণিক। আমার নাম হচ্ছে রিয়া বণিক। আমি আসছি আজকে পঞ্চগড় হিমালয় পার্কে মিলন মেলায়। আমার আইডির নাম রিয়া বণিক। সবাই আমার পেজে ফলো করবেন। ধন্যবাদ। অবশ্যই আপুর নামটা দিয়ে আমি সার্চ দিয়ে আপনার অবশ্যই মেনশন দিয়ে রাখবো। আপু পেজে অবশ্যই ফলো দিয়ে আসবেন, সাপোর্ট করে আসবেন। আমি লুৎফা বেগম, পঞ্চগড় সদর থেকে। তো সবাই আমার সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন। অবশ্যই অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাবেন। তো পাশে আরেকজন রয়েছে দিদি, তো আপনার পরিচয়। হাই, আমি রেখা রানী রায়, পঞ্চগড় সদরে বাসা। আজকে এখানে আসছি মিলন মেলায়। কেমন ফিল হচ্ছে আপনার মিলন মেলায়? অনেক ভালো লাগতেছে সবার সাথে কথা বলে, সবার সাথে মোবাইলে যা দেখা এখন বাস্তবে দেখা অনেক ভালো লাগতেছে। আমরা সবাই সবসময় মোবাইলে দেখতাম, এখন বাস্তবে দেখা হচ্ছে সবার সাথে। তো হ্যালো, আবার চলে আসলাম। এই যে পাশে আমার ভাই আসছে। এই যে ভাই, আপনি কোথা থেকে আসছেন এই কন্টেন্ট মেলায়? ধাক্কামারা থেকে। ধাক্কামারা ওনার বাসা? পঞ্চগড় ধাক্কামারা। পঞ্চগড় ধাক্কামারা ওনার বাসা, বুঝতে পারছেন? আমার আজমেরি কচুরি হাউস আছে। যারা ফেসটা চিনেন অবশ্যই একরামুল হক চিস্তিয়া অবশ্যই দেখে দেন। আর ভাইসাকে আমার সাপোর্ট করবেন, বুঝছেন? কারণ ওনারা তো যে ইয়ং বয়সের সামনে জীবনটা সম্পূর্ণ পড়ে আছে। আর আমি তো বুড়া মানুষ, বুঝেন না? আমার আশাও নাই, ভরসা নাই, যা পাইছি ও খুশিতে। কিন্তু আমাদের ভাইসাগুলাকে একটু সাপোর্টে থাকবেন, এনারা যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। পঞ্চগড়বাসী থেকে লাল গোলাপ শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, তো ভাই আপনার একটু পরিচয়টা। আমার বাসা হলো পঞ্চগড়, আমার নাম মোহাম্মদ সালমান, এবং কি আমি আসছি এই পঞ্চগড় মিলন মেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে। তা আসলাম, অনেক ভালোই লাগলো। অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এই মিলন মেলায় আসছে উপস্থিত, তাদের উপস্থিতি দেখে অনেক ভালো লাগলো। আর সবাইকে সাপোর্ট করবেন অবশ্যই, আর ভাইয়াকে সবাই সাপোর্ট করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ভাইয়া। ভাই আপনার একটু পরিচয়টা। আসসালামু আলাইকুম, আমি পঞ্চগড় হারিবাসা থেকে আসছি এই মিলন মেলায়। তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমার আইডির নাম হচ্ছে এমনি মাসুদ রানা। আর ভাইকে সাপোর্ট করবেন সবাই। ভাইয়ের আইডি তো ঘুরে আসবেন, প্লাস আমার আইডি তো ঘুরে আসবেন। অবশ্যই আপনার আইডি তো সবাই ঘুরে আসবেন। ভাই আপনার পরিচয়টা। মেয়েদের সৌন্দর্য চুলে আমি পঞ্চগড়ের ছেলে, পঞ্চগড়ের ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে তুলে এই মুহূর্তে অস্থির গরমে সুস্থির পাওয়ার জন্য আমরা এসেছি। এখানে প্রাণপ্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই রয়েছে, অনেক কাছের ভাই রয়েছে। আমরা এই গাছের তলায় বসে আছি। আসলে অনেকে জানতে চায় আমার বাড়ি কোথায়। আমার বাসা হলো পঞ্চগড়ের জগদলে। আর যদি আমার সেই ছন্দে বলতে চাই ভাই ডায়লগটা, আমার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পঞ্চগড় জেলায় জগদলে আমার বাড়ি। এপাশে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই রয়েছে। আমি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, পঞ্চগড় সদর থানার হারিবাসী ইউনিয়ন হচ্ছে আমার বাসা। তো ভাইকে ভালোবাসা দিয়ে সবাই পাশে থাকবেন। আর আমার আইডির নাম হচ্ছে শাহাদাত হোসাইন, সবাই ভালোবাসা দিয়ে পাশে থাকবেন। অবশ্যই ভাইয়ের আইডি আমি অবশ্যই মেনশন করে দিব। ভাইয়ের সাথে আমার অবশ্যই অ্যাড আছে, যাদের অ্যাড নাই অবশ্যই আমাকে অ্যাড দিবেন, মেনশন করবো সবাইকে। ভাই আপনার ভাই একটু আমার আমার নাম নূর আলম, বাসা আমার পঞ্চগড় ফুলতলা। আমিও আসছি মিলন মেলায়। সব ভাইরাল মানুষদের ভিড়ে আমি একজন সাধারণ মানুষ। দোয়া করবেন, আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের সামনে গেলে সাপোর্ট করার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই আমরা সবাই একে অপরের পাশে থাকবো, এভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা পা রাখবো। ধন্যবাদ। আপনার পেজের নামটা? আমার পেজের নাম নূর আলম। অবশ্যই ভাইকে সাপোর্ট করবেন। অবশ্যই ভাই করবেন, শেয়ার করবেন, পোস্ট ভাইরাল করবেন, দিদিকে অনেক 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 দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন, পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আমার ভাই যেহেতু ঠাকুরগা, আপনার হিমালয়ের সাথে দেখছিলাম আপনাকে যেভাবেই হোক, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দেখতেছিলাম। তো আজকে আমরা তো ছোট, অনেক ছোট। ক্যামেরা করে রাইহান ধরো না রে ক্যামেরাটারে। শালার বোকা, তুই কার ক্যামেরা ধরছিস? কি ধরতেছে আমি নিজেই সব, অত মানুষের আশা করলে জীবন চলবো না। হাই গাইস, অনামিকা আপুর
অন্তরা দত্ত আপুর সৌন্দর্য কিন্তু চুলে আমি কিন্তু পঞ্চগড়ের ছেলে আপনাদের সাথে রয়েছি। ভাই আপনি দাঁড়ান, একটা ভিডিও আমার খুব ইজি, আপনি আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে সাব্বির হাসান। আমার হচ্ছে ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে বিডি 2601 মানে 011 বিডি 2601। জি জি। আমরা ভালোবাসার সাংবাদিক, চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিডি, আমার নাম বলে বিডি 26011 011 বিডি 26011। হ্যাঁ আপু জানে বিডি 26 এখন কালকেও তো করলাম বিডি 26 বললেই হবে ভাইয়া। বিডি 26011 011 ভাইয়া দাঁড়াও, আমি না থাকলে হয় কেন? আমি হচ্ছি ভালোবাসার সাংবাদিক, চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিডি 26011। আজকে আপুকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, পঞ্চগড়ের ছেলেরা অনেক সুন্দর, মেয়েরা কি? মেয়েরা রূপে রূপবতী, গুণে গুণবতী। আমি প্রশ্ন করছি, ছেলেরা সুন্দর, মেয়েরা কি? বললাম তো, রূপে রূপবতী, গুণে গুণবতী। সেটা যার রূপ গুণ। মেয়েরা হলো মেকআপে সুন্দরী। চিকচিক করে বালি কথা নাই কাদা, হাত পা কালো তার মুখ কেন সাদা। চিকচিক করে বালি কথা নাই কাদা, হাত পা কালো তার মুখ কেন সাদা। অসাধারণ ভাই। আমার এখানে সবাই থাকবে, আমার এটা ব্লগ। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অডিয়েন্স, আমি অ্যাকচুয়ালি নতুন ইউজার, ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইন আমার বাসা। আমার নাম রমজান আলী, আমি রিপোর্টার এবং কুইজ খেলা বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে খেলে থাকি। আপনারা সবাই ভালোবাসা দিবেন, আমার পরিবার থেকে ঘুরে আসবেন। সবাইকে ঠাকুরগাঁয়ে ভাইয়ের বাসা, ভাইয়ের প্রতি রইল আপনার বাড়ির পাশে আমার বাড়ি, বুঝতে পারছেন? ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইনের পিছনে আমার বাড়ি, বুঝতে পারছেন? আমিও আপনাদের ঠাকুরগাঁও জেলার ছেলে, কিছু বলতে পারি? ভালো ভিডিও বানাই ইনাকে নিয়ে, এই ক্যামেরাটা ধরো তো। অবশ্যই অবশ্যই আসেন। আমরা ঠাকুরগাঁও জেলার ছেলেরা আজকে পঞ্চগড় জেলা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মিলন মেলায় উপস্থিত হয়েছি। আসলে কিছু কন্টেন্ট শেখার জন্য এবং কিছু ক্যাটাগরি শেখার জন্য এখান থেকে এসে দিনাজপুরের এক ভাইয়ের দেখা হয়ে গেল অন্তর দিদি ভাইয়ের, আরো অনেকের দেখা হয়ে গেল। তবে কন্টেন্ট আমাদের শোনাবে, তারপরেও নিজ থেকে কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে। আমার এখান থেকে এসে কয়েকটি ছোট্ট বাচ্চা সাজুগুজু দেখে একটা কন্টেন্ট মনে পড়ে গেল। ছোট্ট ছেলে আদো আদো মিষ্টি কথা বলে, রূপ যেন তার জাদু মাখা হীরা মানিক জ্বলে, হাসি যেন এক ফালে চাঁদ, আলতো গোছা পা, নাদুস নুদুস গঠন খানি উদাম সারাগা, সারাবেলা করে খেলা, মায়ের কুলে আসে খোকা, একটু খুদে পেলে মাটি ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না। অসাধারণ অসাধারণ কথা বলছে ভাই, সুন্দর হয়েছে। তো অবশ্যই ভাইয়ের আইডিকে অবশ্যই সবাই ঘুরে আসবেন। তো ভাইয়ের আইডির নাম হচ্ছে, আমার আইডির নাম হচ্ছে ফিরোজ আলী। আমি পেশায় একজন অটোওয়ালা, আপনাদের ভিডিও করি এবং কি আপনাদের সবসময় 24 ঘন্টা সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমার কিন্তু বাড়ি ঠাকুরগাঁও জেলায়। ধন্যবাদ।